اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا جو میرے بہن بھائی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی بیماری کا علاج اس قرآنی عمل میں ہے، بشرط یہ کہ اس عمل کو جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کریں اور پورے یقین سے کریں، اور صرف 3 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 3 دن کے اعمال سے ہی اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ اس وظیفے میں ہر بیماری سے آپ کو شفا ملے گی، اور اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ شوگر، کینسر، کولیسٹرول، دمے کی بیماری سے، سانس کی بیماری سے، اس کے علاوہ جگر کی، پھیپھڑوں کی، دل کی، ہر طرح کی بیماری سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہوئی تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے جسم سے بیماریوں کو نچوڑ کر باہر نکال دے گا، آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی ملے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو شفائے کاملہ اور عاجلہ سے نوازے گا۔ آج کا وظیفہ ایک قرآنی سورت پر منحصر ہے، اور اس قرآنی سورت کی فضیلت میں بارہا ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ اس سورت کو باب القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، کتاب الشفا بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس سورت مبارک کو بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور اس کی فضیلت قرآن حکیم میں بہت ہی زیادہ ہے۔ آج کا وظیفہ سورت الفاتحہ پر منحصر ہے، اور سورت الفاتحہ اتنی آسان سورت ہے، اتنی طاقتور سورت ہے، اتنی تاثیر والی سورت ہے کہ اس مختصر سی سورت کو جو بندہ پڑھ لے گا انشاءاللہ دنیا میں ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب رکھے گا۔ سورت فاتحہ بڑی ہی طاقتور اور مجرب سورت ہے، جو بندہ اس سورت کو پڑھے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے ضرور مالا مال ہوگا۔ یاد رکھیں اس سورت کو الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور ایک اس کا نام جو بڑا ہی اہم نام ہے الصلاۃ بھی ہے۔ حدیث قدسیہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے الصلاۃ نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ سورت فاتحہ کا نصف حصہ اللہ کی حمد و ثنا کا اور اس کی رحمت ہے، اور عدل و بادشاہت کے بیان میں آتی ہے، اور نصف حصے میں دعائے منجات ہے، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اس سورت مبارک کو اللہ رب العزت نے نماز میں لازم قرار دیا ہے، اور جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے ہر طرح کی بیماریوں، غموں، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے لازم کرنا ہے، جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کرنا ہے، اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو سنے گا، ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر لا علاج بیماری سے آپ کو شفا ملے گی۔ اس سورت کے 30 نام ہیں، اور شاید ہی قرآن کریم کی یہ واحد سورت ہے جو اتنے سارے ناموں سے مشہور ہے۔ سورت فاتحہ چونکہ اس سورت سے قرآن کریم کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے یہ سورت فاتحہ کہلاتی ہے۔ اس کا پورا نام فاتحہ الکتاب یعنی کتاب کا افتتاح کرنے والی سورت بھی ہے۔ اس سورت کو افضل القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نام اس کی عظمت اور رفیعت پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ تھی مختصر سی فضیلت جو میں نے آپ کے ساتھ سورت فاتحہ کی شیئر کی ہے۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ اس عمل کی برکت سے ہر طرح کا زہر بھی آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ اگر سانپ نے بھی آپ کو ڈس دیا ہے تو اس سورت کو پڑھ کے آپ نے دم کر دینا ہے اپنے اوپر، یا جس بندے کو سانپ نے ڈسا ہے اس پر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ سانپ کا جو زہر ہے وہ بندے پر اثر نہیں کرے گا، وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن ہی کرنا ہے، اور جس ٹائم بتایا جائے اسی ٹائم کرنا ہے، اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے آپ نے مالا مال ہونا ہے۔ یاد رکھیں قرآن حکیم کے تمام معزمین کا نچوڑ سورت الفاتحہ ہے۔
اس لیے اس सूरत को सूरह शिफा भी कहा जाता है और इसकी वजह ये है कि सूरत मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से शिफा साबित होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मर्तबा किसी शख्स को सांप ने काट लिया। हजरत अबू सईद खुदरी ने सूरह फातिहा पढ़कर इस शख्स पर दम किया तो वो ठीक हो गया। तफसीर बयाजी में एक हदीस नकल की गई है जिसमें बताया गया है कि सूरत फातिहा तमाम जिस्मानी बीमारियों के लिए शिफा है। इस सूरत का एक नाम काफिया भी है और इस सूरत की मैं जितनी तारीफ बयान करूं कम है, इसलिए मुख्तसर सी फजीलत मैंने आपके साथ शेयर की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक इस वजीफे पर मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक दे और इस सूरत की फजीलतों से मुस्तफीद होने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अब हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं और आपको अमल बताते हैं कि आपने वजीफे को करना किस तरीके से है। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने बुध, जुमेरात और जुमातुल मुबारक वाले दिन नमाज फजर अदा करने के बाद या नमाज असर अदा करने के बाद या नमाज इशा अदा करने के बाद इस अमल को, इस वजीफे को करना है। 3 औकात मैंने आपको बताए हैं, नमाज फजर के बाद, नमाज असर के बाद या नमाज इशा के बाद। इन तीनों औकात में से जब आपका दिल चाहे, जब आपको टाइम मिले, आप इस वजीफे को कर सकते हैं। करना आपने ये है कि इन तीनों नमाजों के बाद ही आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है। आपने 1 गिलास पानी लेना है और 1 अदद आपने खजूर लेनी है। पानी के गिलास और खजूर को अपने सामने रख लेना है और फिर आपने 21 मरतबा या सलामु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का विर्द करना है। या सलामु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये 1 मरतबा हो गया। या सलामु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये 2 मरतबा हो गए। इसी तरतीब से, इसी तरीकाकार से आपने 21 मरतबा अल्लाह के एक नाम और एक कुरानी आयत को पढ़ना है। आप चाहें तो सूरत फातिहा मुकम्मल भी पढ़ सकते हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। इस सूरत मुबारक को आप मुकम्मल भी पढ़ सकते हैं। जो लोग मुकम्मल नहीं पढ़ सकते वो सिर्फ या सलामु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सिर्फ इतना ही पढ़ लें तो काफी है। और जो लोग पूरी सूरत पढ़ लेंगे तो ये सोने पे सुहागा है। आपने सिर्फ 21 मरतबा अल्लाह के नाम को और कुरानी सूरत को पढ़ना है या कुरानी आयत को पढ़ना है, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया है। इसके अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ना है, पानी और खजूर पे फूंक मार देनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से आपने दुआ करनी है बीमारियों से निजात पाने के लिए, मुसीबतों, गमों, परेशानियों निजात पाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से आपने खसूसी दुआ करनी है और रो रो कर, गिड़गिड़ा कर आपने नदामत के आंसू बहाकर अल्लाह से अपनी हाजात का जिक्र करना है, ला इलाज बीमारी का जिक्र करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी जनाब से आपको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाएगा। इसके अलावा आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत में आ जाएंगे। इस अमल को आपने सिर्फ 3 दिन करना है और इंशाअल्लाह आपको इसके बहुत ज्यादा फायदे होंगे। याद रखें, जो लोग बेहतरीन नताए चाहते हैं वो इस अमल को, इस वजीफे को हर हफ्ते के 3 दिनों में कर ले, यानी बुध, जुमेरात और जुमातुल मुबारक वाले दिन आपने सिर्फ इस अमल को करना है। हफ्ते में 3 दिन का अमल है, इसके फजाइल बहुत ही ज्यादा है। आप इस अमल को, इस वजीफे को चंद दिन करके तो देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा और आपको हर बीमारी से निजात और शिफा देगा। इस अमल को आप लाजिम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।